ધોરણ 10 ધોરણ 10 ઇંગ્લિશ ઇંગ્લિશ વર્ષ 17-18 વર્ષ 17-18 રીડિંગ સ્કિલ રીડિંગ સ્કિલ યુનિટ 3 યુનિટ 3 એન an interview with with અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ સાથે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ સાથે એક મુલાકાત એક મુલાકાત એક મુક્કાલાત એક મુલાકાત મુક્કાલાત કહેવાય કે મુલાકાત કહેવાય મુલાકાત 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 એન ઇન્ટરવ્યુ an interview with અરુણ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ કૃષ્ણમૂર્તિ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ સાથે અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ સાથે મુલાકાત મુલાકાત અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ was just just 17 years 17 years old old when when he founded he founded the the NGO Environmentalist Foundation of India EFI beginning with the turtle walk, a move to save turtle eggs eggs and and young hatchling young hatchling in Chennai. today Arun Arun and his team and his team of volunteers have cleaned beaches and various various water bodies in Chennai, Hyderabad, Delhi, Coimbatore and Pondicherry. The team cleans lakes, beaches and juice, plant trees, educate people through through street plays and also makes environment friendly paper bags. Arun's team has students who joined team when they were in class 7 and continued to work with him even after 5 years. અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિએ ફક્ત 17 વર્ષની ઉંમરે એન્વાયરમેન્ટાલિસ્ટ ફાઉન્ડેશન ઓફ ઇન્ડિયા EFI ની સ્થાપના કરી. ચેન્નઈમાં ટર્ટલ વોક, કાચબાના ઈંડા અને તેના નાના બચ્ચાને બચાવવાના આંદોલનથી શરૂ કરી આજે અરુણ અને તેના સ્વયંસેવકોનો જૂથે ચેન્નાઈ, હૈદરાબાદ, દિલ્હી, કોઇમ્બતુર અને પોંડિચેરીના દરિયા કિનારાઓ અને બીજા જળાશયો સાફ કર્યા છે. આ જૂથ તળાવ, દરિયા કિનારાઓ અને પ્રાણી સંગ્રહાલયો સાફ કરે છે. વૃક્ષારોપણ કરે છે. શેરી નાટકો દ્વારા લોકોમાં જાગૃતિ લાવે છે અને પર્યાવરણને અનુકૂળ હોય તેવી કાગળની થેલીઓ પણ બનાવે છે.
અરુણના જૂથમાં અરુણના જૂથમાં એવા વિદ્યાર્થીઓ છે એવા વિદ્યાર્થીઓ છે જે જે 7મા ધોરણમાં હતા ત્યારથી તેમની સાથે જોડાયા અને અને 5 વર્ષ પછી 5 વર્ષ પછી પણ પણ તેમની સાથે તેમની સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. ક્વેશ્ચન 1. ક્વેશ્ચન 1. Which experience as a child inspired you to take up the cause of the cause of the environment? the environment? What was What was your first activity? your first activity? એક બાળક તરીકે એક બાળક તરીકે તમારો એવો કયો અનુભવ હતો જેને લીધે તમને પર્યાવરણ માટે લડવાની પ્રેરણા મળી? તમારી પહેલી પ્રવૃત્તિ કઈ હતી? A beautiful lake next to my house, which once had a lot of birds, frogs, and snakes, was heavily polluted. It led to the spread of mosquitoes and turned a lovely place into an ugly neighborhood. These hurt me badly, and I wanted to do something about it. I got together with a couple of my friends and cleaned the pond next to my house. This was the first activity. Question 2. What kind of support did you get from your parents and teachers? Was there any conflict between study time and activism? જવાબ 2. પ્રશ્ન છે ને, હજી તો પ્રશ્નનું ગુજરાતી આવે. તમારા માતા પિતા અને શિક્ષકો તરફથી તમને કેવો સહકાર મળ્યો? શું તમારા શિક્ષણ અને તમારી પ્રવૃત્તિ વચ્ચે કોઈ વિસંગતિ ઊભી થઈ? આન્સર 2. I have supportive parents who understood that my interest was the environment. They have never stopped me from doing what I want. On my part, I also made sure that I did not fail my parents in any way. I always informed them about everything that I did, and
took their advice before jumping into actions. I have teachers who taught me how to go about things. They also taught me humility so that I did not become snobbish or arrogant and start thinking I was a superstar because I was doing all this environment work. They taught me to be simple and keep learning all the time. I am not an activist. I am an environmentalist. I have learned so much by doing these things. મને હંમેશા સમર્થન આપનાર મારા માતા પિતા જાણતા હતા કે મને પર્યાવરણમાં રસ છે. મારી ઈચ્છા મુજબ કંઈ પણ કરવા માટે તેમણે મને કદી રોક્યો નથી. મેં પણ મારા માતા પિતા કોઈ પણ રીતે નિરાશ ન થાય તેની કાળજી લીધી. હું જે કંઈ કરતો તે વિશે તેમને બધી માહિતી આપતો અને કોઈ પણ કાર્ય કરતા પહેલા તેમની સલાહ લેતો. મારા શિક્ષકોએ કામ કઈ રીતે પાર પાડવું એ શીખવ્યું. તેમણે મને વિનમ્રતા પણ શીખવી જેથી હું અહંકારી અથવા દંભી ન થઈ જાઉં અને હું આ પર્યાવરણનું કામ કરી એક મહાનાયક થઈ ગયો છું તેવું વિચારવા ન લાગુ. તેમણે મને વિનમ્ર રહી નિરંતર શીખતા રહેવાનું શીખવ્યું. હું આંદોલન કરનાર વ્યક્તિ નથી. હું એક પર્યાવરણવાદી છું. આ કામ કરીને હું ઘણું બધું શીખ્યો છું. Question 3. How did your school and college further your interest? તમારી શાળા અને કોલેજે તમારા રસને કઈ રીતે આગળ વધાર્યો? Answer 3. Both my school and college had plenty of green cover and both were home to several other life forms. This made me understand their importance, how beautiful they are, and why we need to
To protect them. These animals are on their own. are on their own, Find their own food find their own food, and are and are always active on on the move, and never lazy. and never lazy. It is so positive. So positive. We have a We have a lot to learn lot to learn from them. from them. મારી શાળામાં મારી શાળામાં અને કોલેજમાં અને કોલેજમાં બંનેમાં ખૂબ જ લીલોતરી ખૂબ જ લીલોતરી હતી હતી, અને બંને સ્થળો અને બંને સ્થળો બીજા બીજા અસંખ્ય જીવોનું અસંખ્ય જીવોનું ઘર હતું. ઘર હતું. આથી મને સમજાયું આથી મને સમજાયું કે તેમનું મહત્વ તેમનું મહત્વ શું છે. શું છે, તેઓ કેટલા તેઓ કેટલા સુંદર છે સુંદર છે, અને અને આપણે આપણે શા માટે તેમનું રક્ષણ કરવાની જરૂર છે. કરવાની જરૂર છે. આ પ્રાણીઓ સ્વતંત્ર છે. તેમનો ખોરાક જાતે શોધી લે છે અને હંમેશા કાર્યશીલ કાર્યશીલ હરતા ફરતા હોય છે, અને કોઈ દિવસ આળસ નથી કરતા. આ બધું કેટલું હકારાત્મક છે. આપણે તેમની પાસેથી ઘણું શીખવા જેવું છે. Question 4. Did you feel any hesitation in quitting in quitting a well-paying job and venturing into this this full-time? full-time? What were the Options you weighed before you arrived you arrived at your decision? એક સારા પગારવાળી નોકરી છોડીને આ કામમાં ઝંપલાવતા પહેલા તમને કોઈ અવઢવનો અનુભવ થયો ખરો? આ નિર્ણય લેતા પહેલા તમે કયા વિકલ્પો વિશે વિચાર્યું હતું? It is always good to decide in favor of what you really love to do. I quit my job at Google, but I still keep in touch with my friends there. So only my duties at Google have come to an end, not my emotional bond. તમે જે કામ કરવાનું ખરેખર ખૂબ ગમતું હોય તેના પક્ષમાં નિર્ણય લેવો હંમેશા હિતાવહ હોય છે. મેં ગૂગલની નોકરી છોડી, પણ હું આજે ત્યાંના મારા મિત્રો સાથે સંપર્કમાં છું. એટલે ગૂગલમાં મારી ફરજ પૂરી થઈ છે. મારા ભાવનાત્મક સંબંધો નહીં. Question 4. હજી આન્સર રહ્યો.
I understood I understood that that I had to leave leave the job the job at that minute at that minute in 2010, in 2010, or else I would never be daring be daring enough enough to do so. to do so. I could not sit I could not sit back back and enjoy life and enjoy life when when environmental damage environmental damage was happening was happening on such a on such a large scale. large scale. I wanted to do something and that something something needed needed my full attention. So I left Google for EFI. for EFI. 2010 ની 2010 ની તે ક્ષણે તે ક્ષણે જ મને સમજાયું કે મારે નોકરી છોડવી જ છે. નોકરી છોડવી જ છે. એ શોપિંગ ને તો કઈ ઠેકાણે છે મગજ? મને સમજાયું કે મારે નોકરી છોડવી જ છે. છોડવી જ છે. નહીં તો હું તેમ કરવાની હિંમત કદી ન કરી શકત. પર્યાવરણને આટલા મોટા પ્રમાણમાં નુકસાન થતું હોય ત્યારે હું આરામથી બેસીને જીવન માણી ન શકું. ન શકું. મારે કંઈક કરવું હતું અને તે કંઈકને મારા પૂર્ણ ધ્યાનની જરૂર હતી. તેથી EFI માટે મેં ગૂગલ છોડ્યું. ક્વેશ્ચન 4. Question 5 of What kind of garbage do people throw into water bodies? How do you deal with the removal of this garbage once you clean the water body? જળાશયોમાં લોકો કયા પ્રકારનો કચરો નાખે છે? તમે જળાશયો સાફ કરો ત્યારે આ કચરો કાઢવા માટે શું કરો છો? Everything from a diaper to worn out slippers. we find everything in our legs. This is so disturbing because it is water and water is the basis of life. How can we not care for these water bodies? We use this garbage for landfill with no or minimal exposure to the outside environment. We ensure that the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace.
બારોટિયાથી માંડીને બારોટિયાથી માંડીને જૂના ચંપલ સુધી જૂના ચંપલ સુધી બધું બધું જ જ આપણા તળાવોમાં આપણા તળાવમાં મળે છે. મળે છે. આ ખૂબ જ આ ખૂબ જ ચિંતાજનક છે, ચિંતાજનક છે, કારણ કે આ પાણી છે પાણી છે અને પાણી તો જીવન છે. જીવન છે. આપણે આપણે આ જળાશયોની આ જળાશયોની કાળજી કાળજી કેમ ન લઈએ? અમે આ કચરો જમીનમાં એવી રીતે દાટી દઈએ કે જેથી બહારના પર્યાવરણને નહિવત અથવા ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય. અમે તળાવો અને જળાશયોનો વિસ્તાર સ્વચ્છ રાખીએ છીએ, જેથી પક્ષીઓ દેડકા અને સાપ શાંતિથી રહી શકે. પ્રશ્ન 6. Question 6. How many days does it take to clear to clear a large lake? a large lake? Do you use Any special equipment for cleaning and safety? Answer 6. Answer 6. Question 6. એક મોટું તળાવ સાફ કરવા માટે કેટલા દિવસ લાગે? તમે સફાઈ અને સુરક્ષા માટે કોઈ ખાસ સાધન વાપરો છો? Answer 6. Answer 6. Depending on the size of the lake and and the amount of garbage, it can take anywhere between between 5 days and 3 months and 3 months to complete to complete completely clean a lake. a lake. We have our tools like racks and spades. તળાવનું કદ અને કચરાના જથ્થાના આધારે તળાવને સંપૂર્ણ રીતે સ્વચ્છ કરવા માટે 5 દિવસથી 3 મહિના સુધીનો સમય લાગે. અમારી પાસે દાંતી દાંતી અને પાવડા જેવા ઓજારો હોય છે. Question 7. What kind of protective gear do you use? Can you describe the cleaning process briefly? સુરક્ષા માટે તમે કયા પ્રકારના સાજ સરંજામનો ઉપયોગ કરો છો? શું તમે સફાઈ પ્રક્રિયાનું અહીંયા લખેલું છે બ્રીફલી અને અહીંયા ગુજરાતી એનું કર્યું છે ટૂંકમાં. અહીંયા બ્રીફલી એટલે વિસ્તૃતમાં. વર્ણન કરી શકશો? Answer 7. Answer 7. We
Beware. nose mask, Nose mask. sanitary gloves, Sanitary gloves. and carry racks and spades, Racks and spades. with which With which we collect the garbage garbage and dump it into collection buckets, which are taken to the taken to the garbage truck. garbage truck. We also Use heavy machinery like earth movers and and forklifts forklift to deceive the lake and clear the weeds and shrubs and shrubs that are harmful. harmful. અમે અમે નાક માટે માસ્ક નાક માટે માસ્ક અને હાથ માટે મોજાનો હાથ માટે મોજાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઉપયોગ કરીએ છીએ. અમે અમે દાંતી અને પાવડા વડે કચરો ભેગો કરી મોટી ડોલમાં મોટી ડોલમાં નાખીએ છીએ. જે પછી કચરાની ટ્રકમાં ઠલવાય છે. તળાવમાંથી કાદવ અને હાનિકારક ઘાસ અને ઝાડવા કાઢવા માટે અમે અર્થ મૂવર્સ અને પોકલેન જેવા મોટા યંત્રોનો ઉપયોગ પણ કરીએ છીએ. Question 8. What in your opinion can children and young adults do for the environment? What could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? તમારા મત મુજબ બાળકો અને યુવાનો પર્યાવરણ માટે શું કરી શકે? પર્યાવરણના રક્ષણ માટે એક નાની શરૂઆત કરવા માટે અમારે શું કરવું જોઈએ? Answer it. Firstly, we should all stop throwing trash outside our homes. Next, we should reduce the amount of trash we generate. Straws, tissues, wrappers, batteries, fast food junk, all this end up in lakes and they come from our homes. If we can reduce the amount of garbage at home and if we can dispose all garbage safely, that itself is a great deal. Every student is welcome to volunteer with us in helping the environment. પહેલા તો આપણે સૌએ આપણા ઘરની બહાર
કચરો ફેંકવાનું બંધ કરવું જોઈએ. બંધ કરવું જોઈએ. પછી પછી આપણે કચરાનું પ્રમાણ ઓછું કરવું જોઈએ. ઓછું કરવું જોઈએ. આપણા ઘરમાંથી નકામો સામાન, કાગળ, બેટરી, વધેલું ફાસ્ટ ફૂડ આ બધું જ તળાવમાં ફેંકવામાં આવે છે. જો આપણે ઘરમાં ભેગા થતા કચરાનું પ્રમાણ ઓછું કરી શકીએ અને જો બધા જ કચરાનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે કરી શકીએ તો તે સૌથી મોટી સિદ્ધિ ગણાય. પર્યાવરણની મદદ કરવા માટે દરેક વિદ્યાર્થીનું અમારી સંસ્થા સાથે સ્વેચ્છાએ કામ કરવા માટે સ્વાગત છે. Question 9. How much time do school-going children need to devote in say a week for an environmental cause? શાળાએ જતા બાળકોએ પર્યાવરણ માટે અઠવાડિયામાં કેટલો સમય આપવો જોઈએ? આન્સર 9. 4 hours a weekend. That is 2 hours on Sundays and 2 hours on Saturdays. This small beginning is more than enough to ensure larger participation later. વીકેન્ડમાં 4 કલાક એટલે કે શનિવારે 2 કલાક અને રવિવારે 2 કલાક. આ નાની શરૂઆત આગળ જતા નિશ્ચિત રૂપે મોટે પાયે સહભાગી થવા માટે પૂરતી છે. Question 10. How can students and schools join your fraternity? Do you have any programs to introduce your work to them? પ્રશ્ન 10. વિદ્યાર્થીઓ અને શાળાઓ તમારી સાથે કઈ રીતે જોડાઈ શકે? શું તમારા કાર્ય વિશે તેમને માહિતી આપવા માટે તમે કોઈ કાર્યક્રમ કરો છો? આન્સર 10. Yes. We offer fellowships to interested students. Our program looks at young animal lovers, young wild life photographers, young wildlife photographers, filmmakers, theater artists, and scientific researchers. We give them training in this area and get them actively involved
all our work. our youngest volunteer Our youngest volunteer is in is in class 3. class 3. હા હા, રસ હોય રસ હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને તેવા વિદ્યાર્થીઓને અમે ફેલોશિપ ભાગીદારી આપીએ છીએ. અમે યુવાન પ્રાણી પ્રેમીઓ વન્યજીવન ફોટોગ્રાફર ફિલ્મ બનાવનાર રંગમંચના કલાકારો અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધકો એકત્રિત કરીએ છીએ. અમે આ ક્ષેત્રોમાં તેમને તાલીમ આપી અમારી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય કરીએ છીએ. અમારો સૌથી નાનો સ્વયંસેવક ત્રીજા ધોરણમાં છે. એટલે an interview with Arun Krishnamurti એમને EFI Environmentalist Foundation of India એવી એક સંસ્થા NGO એ સંસ્થાને NGO કહે છે. NGO means નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે સરકાર સિવાય ચાલતી આ સંસ્થા છે. પણ એમાં શરૂઆતમાં એવું હોય કે કોઈ પણ સંસ્થા તમે ચાલુ કરો ત્યારે સરકાર તમને એમાં તરત પૈસા આપે નહીં, બરાબર. એટલે નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવી રીતે ચાલતી હોય તો લોકોના દાન અને લોકો પાસે ઉઘરાવવામાં આવતી જે ફી હોય એના કારણે ચલાવવામાં આવે. હવે આ લોકોએ પોતે તમે જોયું હશે તો ચેન્નાઈ એટલે મદ્રાસ, બરાબર, જે આપણા દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોનું એક પાટનગર છે. તો આપણને ખબર છે કે દક્ષિણ ભારત આપણું આખું એ દરિયા કિનારા પર મોટા ભાગે વસેલું છે. ત્યાંના લોકોનો ખોરાક એ માછલી ને ભાત છે. એ લોકોના દરેક ઘરની આગળ પોતાના દરેક ઘરની આગળ નાના મોટા તળાવો એમને ત્યાં હોય જ છે. એ તળાવોમાં એ લોકો જુદી જુદી જાતની માછલી, જુદા જુદા શાકભાજી, જુદા જુદા સાપ, અહીંયા કીધું ને એ પ્રમાણે જુદા જુદા પક્ષીઓ પણ પાણીમાં રહેતા હોય છે. તો એ બધું ત્યાં આગળ આજુબાજુની સાઈડે વાડ કરેલી હોય એટલે મોટા ઝાડ હોય ત્યાં પક્ષીઓ રહેતા હોય. હવે સ્વાભાવિક છે આપણે ઘરમાંથી કચરો વાળીએ છીએ તો કચરો સુપડીમાં ભરીને ડબ્બામાં નાખીએ છીએ કે આમ સાવેણીથી બહાર કાઢી નાખીએ છીએ. મોટા ભાગની છોકરીઓ બહેનો સાવેણીથી કચરો બહાર કાઢી નાખે અને બહારની સાઈડ ઢગલો કરી દે, બરાબર. એ ઢગલો પાછો ઉડી જવાનો અને પાછો ફેલાઈ જવાનો, તો ગંદકી થવાની અને ભેગો થવાનો, બરાબર. તો અહીંયા પણ આ લોકો જ્યાં રહે છે ત્યાં પણ એવી જ વસ્તુ થતી હતી કે એમના ઘરની આગળ એક તળાવ હતું અને તળાવ બહુ જ સરસ હતું. પહેલા એ તળાવમાં લોકો નહાતા હતા, ઝાડ ઉપરથી ડૂબકીઓ મારતા હતા, તરતા શીખતા હતા, બધું એ તળાવમાં કરતા. નવી નવી માછલીઓ ખાવા મળતી હતી, બધું હતું. પણ કાળક્રમે રોજ ઘરમાંથી કચરો નાખે એટલે એ કચરાના કારણે તળાવ એટલું ગંદુ થઈ ગયું કે જ્યાં ગંદકી હોય ત્યાં મચ્છર તો હોય જ. જ્યાં ગંદકી હોય ત્યાં મચ્છર હોય અને જ્યાં મચ્છર હોય ત્યાં બીમારી હોય. વાહ. તો એના કારણે શું થયું, વસ્તુ આપણી પાસે સારી છે, ઉપયોગી છે, છતાં એના કારણે સમૃદ્ધિ આવવાની જગ્યાએ દુર્ગતિ આવે છે, નુકસાન થાય છે. ઘરમાં લોકો બીમાર, સારું થઈને બીમાર પડે. તો આવું બધું ના થાય એના માટે આ છોકરાએ નક્કી, અરુણ કૃષ્ણમૂર્તિ નામના છોકરાએ નક્કી કર્યું કે ભાઈ મારે મારા ઘરની આજુબાજુનું તળાવ, મારી ઘરની આગળનું જે તળાવ છે એ મારે સાફ કરવું. એટલે એણે પોતાના ઘરની આગળનું તળાવ સાફ કર્યું અને એટલું સરસ કર્યું કે ત્યાં ફરીથી નવી માછલીઓ, નવા પક્ષીઓ, નવા જીવજંતુ, પ્રાણીઓ અને સરસ મજાના શાકભાજી ને બધું એમાં
ફરી પાછું થવા માંડ્યું, જે શુદ્ધ અને સાત્વિક ગુણવત્તા વાળું હોય. તો ઘરની પરિસ્થિતિ હવે આ ભાઈ જે હતા એ પાછા કોઈ સામાન્ય માણસ તો હતા નહીં, કારણ કે સામાન્ય માણસ કોઈ વસ્તુ કે આ નયન કે ભગવાનજી કોઈ વસ્તુ કે તું શું કરે છે ભાઈ? તું અર્જુન લિટરલી બેસી રહે છે. ઓય કોની જોડે હતો એ અર્જુન? એને લઈ પેલી બાજુ બેસ અને લખાય, એને ના લખે તો બે દોન માર તલાને પ્રેમથી છોયા જેમ બેસી જ રહેશે. આપણી પાસે નથી ચોપડી તો બાજુવાળાની ચોપડીમાંથી લખવા માંડીએ. ચલો બધા તો નયન કે ભગવાનજી કોઈને કહેશે કે ચલો આપણે આવું સારું કામ કરીએ તો કોઈ નહીં કરે, કારણ કે સામાન્ય માણસ છે. પણ આ ભાઈની વાત લોકોએ કેમ માની? તો એ માનવા પાછળ એનું સ્ટેટસ હતું. એ કોણ હતો? ગૂગલ. જે આ ગૂગલ ઉપર તમે સર્ચ કરો છો, ગૂગલ કંપની, એ ગૂગલ કંપનીમાં એ જોબ કરતો હતો. બરાબર? તો મોટો માણસ, ભણેલો માણસ હતો. બરાબર? એટલે લોકોએ એનું સાંભળ્યું. તમે નહીં ભણેલા હોય તો તમારું કોઈ સાંભળશે નહીં, ગમે એટલા પૈસા હશે, ગમે એટલા મોટા થયા હશો તોય. પણ જો તમે ભણેલા હશો તો લોકો તમારું માનશે. બરાબર? આ બે કહેશે તો કોઈ નહીં માને, પણ હું કહીશ તો માનશે. બરાબર? પેલી કલ્પના કહેશે તો માનશે. કેમ? તો કે હોશિયાર છે. ભલે હોય નહીં પણ લોકો તો માને ને. અને એને બધી ખબર હોય પાછી, એટલે એ કે સાચું. આ ડોબાવા શું ખબર પડે? તો આ ભાઈએ શરૂઆત કરી તો કેવી રીતે કરી? તો એ ગૂગલ કંપનીમાં જોબ કરતો હતો, એટલે એને જે શરૂઆત કરી એને લોકોએ સાથ આપ્યો. પણ એને કોઈ મોટા માણસો કે મોટા લોકોનો સાથ ના લીધો, કારણ કે એને ખબર હતી કે પાકા ગળે કાટલા ચડાવવાનું કામ સરસ્વતી વિદ્યા મંદિર સિવાય બીજી કોઈ જગ્યાએ થતું. એટલે તમારે જો કોઈ કામ કરવું હોય તો એમાં તમારે કોનો સાથ સહકાર લેવો પડે? નાના બચ્ચાઓ, વિદ્યાર્થીઓ. કારણ કે આખી દુનિયામાં આ વિદ્યાર્થી નામનું પ્રાણી એ જ એટલું વ્યવસ્થિત છે કે તમે કહો એ કરશે, અને એને કોઈ વસ્તુનું શરમ ના હોય. એને એવું ના હોય કે આ કામ મારથી ના થાય. તમે નાના હોય ત્યાં સુધી હું ગમે તે કરવાનું કહું તમે કરો. થોડાક મોટા થઈ જાઓ, 11માં 12માં આવો, પછી હું એમ કહું ચલે પ્રદીપ પેલો તગાર ઉચકીને પેલી બાજુ નાખી દેતો, એટલે પ્રદીપ હા મન કહેશે તો ખરો કરી નાખું એમ. પણ પછી શું કરશે? કરવામાં આગો પાછું થશે. હું પાણી પી આવું, હું એકી કરી આવું, હું પેલા બોલાવી લાવું, આમ 2 જણ થઈને કરીએ. બરાબર? પણ જયારે પ્રદીપ નાનો હોય ત્યારે મેં એને કીધું હોય, ભલે એનાથી ઉચકાશે નહીં, પણ એ તગારું ઉચકીને આમ લથડિયા ખાતો ભલે એના કપડા ગંદા થશે, ગમે તે થશે, પણ એ કોઈની રાહ જોયા વગર પોતે કામ કરશે. થોડો મોટો થયા પછી કોઈની રાહ જોશે અથવા બહાના કરશે. બરાબર? તો આ ભાઈએ પણ પોતાના કામ માટે વોલેન્ટિયર્સ એટલે 7મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ. કેમ એમણે 7મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓનો આની અંદર એ કર્યું? તો લેબર લો, કાયદો એવું કે છે કે 10 વર્ષથી નીચેના બાળક પાસે કામ કરાવવું. બરાબર? તો જો આ ભાઈએ 10 વર્ષથી 7મા ધોરણમાં કોઈ છોકરો આવે એટલે 12 વર્ષનું થઈ જાય, અને 12 વર્ષ તો વનવાસ પસાર કર્યા પછી સિદ્ધિ મળે. બરાબર? તો આ ભાઈએ 12 વર્ષના વિદ્યાર્થીઓની એક ટીમ ભેગી કરી. એ છોકરાઓને એને તરતા શીખવાડ્યું. એ છોકરાઓને એને અંદરથી કચરો કેવી રીતે કાઢવાનું, પાછું એમને નહીં, હેન્ડ ગ્લોવ્સ પહેરાવે નાકમાં, કારણ કે પાણીની અંદર ઉતરવાનું છે, ગંદકી પણ હોય, વાસ પણ પુષ્કળ મારતી હોય. હમણાં કાલનો જ એક દાખલો છે. કાલે એક ભાઈને, કાલે કે પરમ દિવસે 1-2 જણને મેં એમ કીધું કે આ બિલાડીનું બચ્ચું મરી ગયું છે, કોથળી નાખીને જતા રહો. તો આગા પાછા થવા માંડ્યા. કેમ?
તો કે હવે મોટા થઈ ગયા. જયારે છોકરું મોટું થઈ જાય પછી આગુ પાછું જ થાય. એને એવું નહીં કે ભાઈ ચલો આ કામ, અને એ કામ માટે પાછા આપણે જેમ મોટા થઈએ ને એમ પાછા હોશિયારીઓ. આ તો નગરપાલિકાનું કામ છે, આ તો કોર્પોરેશનનું, પંચાયતનું કામ છે, હમણાં ફોન કરી દઉં, ના કેમ આવે, પેલા કોર્પોરેટરને કહું, ફલાણું કરું, ઢીકણું કરું. પણ શું એ બધું કરવા માટે તમે આ શું કરે છે? ડાઘો આવતો તો એ સાફ તો પણ મારું મોડું ડાઘા વાળું જ છે. તો મોટા થયા પછી આવી બધી હોશિયારીઓને ડંફાસો આવે, ના કરવાના બહાના આવે. બરાબર? ઓહો કેટલું ગંધાય છે, આમ હાથ ગંદા થઈ જાય. સાલાઓ મને એમ કહો, સવાર ધોવા માટે કોઈ વોશિંગ પાવડરનો કે બ્રશનો ઉપયોગ કરો છો ત્યારે હાથ ગંદા નહીં થતા? સૌથી ગંદામાં ગંદી વસ્તુ જો કહેવાય તો એ છે. સૌથી વધારે બેક્ટેરિયા ગણો કે વાયરસ ગણો તો એમાં છે. બરાબર? કઈ કોઈને પ્રોબ્લેમ નહીં થતો, અને પેલું મરેલું વિચારું જીવ જંતુ હોય એને ઉપાડવામાં આપણને પ્રોબ્લેમ થાય. તો ના થવો જોઈએ. આવા બધા પ્રશ્નો ના ઉભા થાય એટલા માટે આ ભાઈએ નાના બાળકોની ટીમ ભેગી કરી અને એને કામ શરૂ કર્યું. પહેલા પોતાના ઘરનું, કારણ કે પોતાનું ઘરનું તળાવ ચોખ્ખું હશે તો કોઈને એમ કહેવાશે ને કે ભાઈ જો ચોખ્ખું છે તો કેવી સારી વસ્તુ છે. પછી કોઈ બીજું કે ભાઈ યાર મારે કરવું છે, તાકે સારું અમે આવી જઈશું. પેલો કે મારે કરવું છે, તાકે સારું આવી જઈશું. પછી બધા એમને, કારણ કે મફતમાં કોઈ કામ કરતું હોય કોણ ના બોલાવે? કોઈ મફતમાં પોતાનું આખું તળાવ સાફ કરી આપતું હોય હા તો કોણ ના બોલાવે? પછી આ ભાઈને એવું થયું કે ચાલો આપણે જો બધું મફતમાં જ કરીશું તો લોકો આપણો ખોટો ઉપયોગ, દુરુપયોગ કરશે. એટલે એમણે ટોકન ચાલુ કર્યું કે ભાઈ અમે 5 દિવસ સુધી તમારું તળાવ સાફ કરવા માટે 5 દિવસથી 3 મહિના સુધીનો સમય લાગે છે. તો એ સમય દરમિયાન અમારા છોકરાઓ ત્યાં આવે, આટલું બધું કામ કરે, 2 કલાક શનિવારે, 2 કલાક આજે, 2 કલાક કોઈ છોકરું કામ કરે તો કે ભાઈ તમને એટલી તો સભ્યતા હોવી જોઈએ ને કે આજે છોકરું 2 કલાક તમારે ત્યાં કામ કરે છે તો પાણી ને નાસ્તા પાણી, ચાની વ્યવસ્થા કરી. એટલે લોકો ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા કરતા થઈ ગયા. પછી કે હવે આટલું છોકરું આટલું બધું સરસ કામ કર્યું તો એને બક્ષીસ તો આપવી જોઈએ ને. એટલે લોકો બક્ષીસ આપતા થયા. પછી એમને ટોકન ચાર્જ ચાલુ કર્યો કે ભાઈ 4 બાય 4 મીટરનું તળાવ હોય તો એ સાફ કરવાના આટલો ટોકન ખર્ચ લઈ લેવાનો. કારણ કે બધા સાધનો લાવવા પડે ને, આ ગ્લોવ્સ બોઝ બધું લાવવું પડે, માસ્ક લાવવું પડે, પાવડો લાવવો પડે, સેવાડ લાવવી પડે, એ બધું લાવવું પડે. તો એના માટેનો ખર્ચો ક્યાંથી કરવાનો? તો એ ટોકન માંથી ખર્ચો આવતો. એમ કરતા અત્યારે આ સંસ્થા બહુ મોટી થઈ ગઈ. બરાબર? તો જેવા તેવા માણસનું કોઈ સાંભળતું નથી. એક વસ્તુ નક્કી છે, આણે કીધું કે મેં મારી દિલની વાત સાંભળવા માટે આ વસ્તુ અને વિઝન એ સમજવાની જરૂર છે. અને તમારી ઉંમરે આ વસ્તુ ખાસ સમજવાની જરૂર છે કે તમને બધા એમ કહેશે, પિક્ચરોમાં પણ એમ બતાવશે દિલ કી સુન, હા પણ દિલ કી સુન ના નહીં. તું તારા મનની વાત, દિલની વાત સાંભળ અને એ પ્રમાણે કામ કર, એ પ્રમાણે જીવ. એની ના નહીં, પણ એના પહેલા તારી પાસે એક એવી તાકાત જોઈશે કે લોકો તું જે વાત કહીશ એ લોકો માને. જો તારામાં એ તાકાત નહીં હોય તો તારી દિલની વાત ગમે એટલી સારી હશે, કોઈ તારી જોડે આવીને ઉભું નહીં રહે. એટલે સૌથી પહેલું કામ શું કરવાનું? તમારે એક એવી તાકાત, એક એવું સ્ટેન્ડ, એક એવું પગથિયું તમારે ચડી જવાનું છે. અને એ પગથિયા પર ચડ્યા પછી જો એ પગથિયા પરથી તમે ઉતરીને કહેશો કે ના આપણે આમ કામ કરીએ તો લોકો તમારી જોડે આવશે. કારણ કે એમને ખબર છે કે આટલે ઉપર પહોંચેલો માણસ છે, આટલે ઉપર પહોંચેલો માણસ છે, તો એટલે ઉપર જેવો તેવો માણસ તો પહોંચે નહીં. તો એ જે કામ કહે છે એ સારું છે અને સાચું છે તો તમારી જોડે જોડાશે, બાકી કોઈ તમારી જોડે જોડાશે નહીં. તમારા મનની વાત, તમારા દિલનું ધાર્યું કરવાનું, પણ ક્યારે? જ્યારે તમારી પાસે એવી કોઈ તાકાત આવી જાય ત્યારે.
તમે અત્યારે 10મા ધોરણમાં ભણો છો, તમને એમ થયું કે ચાલો મારે સમાજ સેવા કરવી, કોઈના ઘેર પાણી નથી તો હું ચલો પાણી પહોંચાડી દઉં, કોઈના ઘેર શાકભાજી, આ તમારે શાકભાજી લેવા તો લાવ માથું તમારે શાકભાજી લેવા, સમાજ સેવા કરવી છે, બસ લોકોના કામ કરવા. અત્યારથી તમે લોકોના કામ આપણે કરવાના જ છે, મોટા થઈને ઘણા બધા મોટા કામ કરવા, અત્યારથી એની ધીમે ધીમે ટેવ પાડવાની, નાના મોટા કામ કરવાની ટેવ પાડવાની. અહીં આગળ આપણે 2 દિવસ પહેલા તમને યાદ હોય ને, તમે લોકો રોડા ને એ બધું ખસેડતા હતા, ત્યારે કેટલાક લોકો એમ કીધું, નીરવભાઈએ તો એમના છોકરાને બધું શીખવાડી દીધું, હા, એમના છોકરાને કોઈ વસ્તુ શરમ ના આવે એવું લોકો કહેતા હતા. ત્યારે મેં શું કીધું હતું કે ઘરમાં ટ્યુબલાઇટ ઉડી ગઈ હોય તો સ્ટાર્ટર નાખવા માટે મારે ઇલેક્ટ્રિશિયન ને બોલાવવો પડે, ઇલેક્ટ્રિશિયન આવીને 500 લઈ જાય. હા, એના કરતા મારો છોકરો એ સ્ટાર્ટર 15 રૂપિયાનું કે 5 રૂપિયાનું લઈને જાતે બદલી નાખે. તો એ તાકાત છે, પૈસાની બચત છે, એ વસ્તુ ગૌણ છે, પણ તમને તમારું કામ તમારી જાતે કરવામાં કોઈ પણ કામ હોય એમાં શરમ કે નાનમ અનુભવાય નહીં. બરાબર? અત્યારે આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કચરો વાળવાનો, પોળની અંદર કચરો વાળવાનો છે, હા, હરિજન બોલાવવો પડશે, કચરો વાળવા વાળા બોલાવો. પણ જો પોળના 5 લોકો ભેગા થઈ વારો કરી દે, આજે તમારે ને આજે તમારે ને આજે તમારે, પોળમાં આટલી ગંદકી હોય, આપણે સ્કૂલમાં શું કરીએ? જમ્યા પછી પોતાનો ક્લાસ પોતાની જાતે સાફ કરીએ. આપણે એ વખત કહીએ છીએ કામ વાળા બેનને બોલાવો, અમે નહીં કરવાના કહીએ છીએ, કેમ નહીં કહેતા? તો પોતાનું કામ ગમે તેવું હોય આપણે જાતે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. બીજી વસ્તુ કહીએ તો કોઈનું છોકરું ગંદુ હોય, આ ભગવાનજીનું છોકરું ગંદુ હોય, આમ નાક લબડતું હોય, અહીંયા ઓગરાડા થયા હોય, કપડા માટીવાળા હોય, અને એ દોડતું દોડતું તમારી જોડે આવે, હો પ્રદીપ કાકા કેમ છો એમ કરીને ભેટમાં આવે, તો પ્રદીપ શું કહે છે? આ ઉપર 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 દૂરથી આમ અટકાઈ દેશે. પણ જો એ જ વસ્તુ પ્રદીપનું પોતાનું હોય તો સામે ચાલીને ચોંટી જશે. એ વખત એવો વિચાર નહીં કરે કે અમારા કપડા ગંદા થયા કે આવું થયું. એટલે કહેવાનો મતલબ કે જ્યારે કોઈ પણ કામ આ મારું કામ છે, આ મારા માટે છે એવું સમજીને જ્યારે કોઈ કામ થાય છે ત્યારે જ એ કામ સફળ થાય છે. અને આ મારું છે અને મારા આ કામ થકી લોકોને ફાયદો થવા. તમે સ્વચ્છતા રાખશો તમારા વિસ્તારમાં, આ આપણી વિદ્યાલય છે, આ વિદ્યાલયમાં આપણે સ્વચ્છતા રાખશું તો એનાથી કેટલા બધાને ફાયદો થવાનો? તમને તો થવાનો છે ચોક્કસ, બરાબર, પણ તમારી આજુબાજુ વાળાને, તમે જ્યાં રહો છો એની આજુબાજુ વાળાને પણ એ સ્વચ્છતાનો લાભ મળવાનો છે, બરાબર, કે એ લોકોનું પણ જીવન સુધરવાનું. તો તમે કરેલા કાર્યથી સમાજનું ઓટોમેટિક ભલું થઈ ગયું, ઓટોમેટિક ભલું થઈ ગયું ને. પણ ક્યારે? જ્યારે તમારી પાસે એક સ્તર, એક તાકાત હોય ત્યારે. પણ એની તૈયારી ક્યારથી કરવાની છે? અત્યારથી, બરાબર. આપણે અહીંયા આગળ કીધું જ છે કે 7મા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓની ટોળી લઈને આ ભાઈએ કામ કર્યું અને અત્યારે એની ટીમમાં 3જા ધોરણનો સૌથી નાનામાં નાનો વોલેન્ટિયર, સ્વયંસેવક, જાતે કામ કરવાનું પોતાની ઈચ્છાથી, એવો 3જા ધોરણમાં ભણતો, એટલે 8 વર્ષનો છોકરો નાનામાં નાનો એમની ટીમમાં છે. તો જ્યારે તમને મોટા લોકોને કંઈક આવું બધું કામ કરતા અને કોઈ પણ આભડછેડ વગર, કોઈ પણ શરમ વગર, કોઈ પણ ઈચ્છા વગર તમને આ બધા કામ કરતા નાના છોકરાઓ જોશે તો એમને પણ એવી ઈચ્છા થશે કે ના, આપણે આ કામ કરવું જોઈએ. તમારી આગળ વાળાએ ઘણું બધું કરેલું છે. તમે જે અત્યારે આ બધું લાભ મેળવો છો, આ ત્યાં આગળ સરસ મેદાનમાં ને એ બધામાં જે કામ કરો છો, એ તમારી આગળ વાળાએ મહેનત કરી, કપડા ગંદા કરી, હાથ પગ બાવડા દુખાડી, બરાબર, 3-3, 4-4 કલાક પાવડા કોદાડી મારી અને એ બધા કરેલું છે. ત્યારે તમને આટલી ફેસિલિટી ને સરળ સારી વસ્તુ મળે છે. આજે હોજમાં તમે જે નાવ છો, બરાબર,
એ હોજ કોઈ કારીગરોએ બનાવેલો નહીં. એ હોજ તમારા જેવા છોકરાઓએ જ માટી ખોદી અને આજુબાજુથી ચણતર કરીને બનાવેલો છે. બરાબર? આપણે નાવા જઈએ છીએ ત્યારે આવો કોઈ વિચાર જ નથી કરતા. એ પડ્યા કૂદ્યા તોડફોડ આમ તેમ ફલાણું ઢીકણું, પણ એ કેવી રીતે બન્યું છે? લાભ લેવા બધા તૈયાર છે.